My students, in the previous class we have completed the lesson The Hour of Truth, isn't it? Today we are going to discuss the task of the lesson Hour of Truth. Okay, there are number of tasks here. Let me discuss to know more details about the lesson. Okay, here in the last portion of the lesson on act play, we have seen that Marshall came to Baldwin's house, isn't it? Marshall came to whose house? Baldwin's house. Why? Why he came to the house? Yes, to say about the thing that is the national, that is Third National Bank, to give a job to Baldwin in the Third National Bank, isn't it? Who is asking to give that job to Baldwin? Gresham. Gresham requested Marshall to give a job to Baldwin. Here, Baldwin was confused. Why he told like that? He knew well about Gresham. He was very good to him. He won't say lie to Baldwin. To the public people or to the depositors, he was a wrong person, isn't it? But here, to Baldwin, Gresham is a good friend, and he had done many good things to him, isn't it? Here, we are going to discuss about some questions, and we are going to know about more details of this lesson. Okay. Here, at last here, Gresham confessed. What is the meaning of confessed? Kuttam sammadikya. Alle? കുറ്റം സമ്മതിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കൺഫേസ്ഡ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ മീനിങ്. ഹൂ കൺഫേസ്ഡ്? ഗ്രഷാം കൺഫേസ്ഡ്. ഹി കൺഫേസ്ഡ് ഹിസ് ക്രൈം. അവൻ്റെ കുറ്റം അവൻ സമ്മതിക്കുന്നു. സോ അറ്റ് ദറ്റ് ടൈം ദർ ഇസ് നോ റിസ്ക് ഫോർ ബോൾവിൻ. ബോൾവിൻ കോർട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടതാണ്. ഗ്രഷാമിനെതിരായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ മാത്രമേ എന്താണ് ഒരു വിറ്റ്നസ് ഉള്ളൂ, അല്ലേ? ബോൾവിൻ മാത്രമേ ഒരു വിറ്റ്നസ് ഉള്ളൂ എതിരായിട്ട് പറയാനുള്ളൂ. At that time, Gresham told to say what he asked Baldwin to say. That is the three things that I don't remember when they asked the dangerous questions. When the court asked any dangerous questions, you have to say these three words, isn't it? But here, Gresham was confessed. So there is no risk for Baldwin. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ബോൾവിന് എന്താണ്, ഒരു റിസ്ക്കും ഇല്ല. അവൻ കുറ്റം സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആർക്ക് റിസ്ക് ഇല്ല? ബോൾവിന് റിസ്ക് ഇല്ല. Let me go through the questions and some more tasks. Here we know why Gresham was arrested, isn't it? We know why Gresham was arrested. Why? Yes, for the misappropriation of the fund, isn't it? For the misappropriation of the fund. Here, who was arrested? Gresham was arrested. Here, Baldwin was with him as an employer. Baldwin was
with him as an employer. But he didn't know the thing that was happening behind him. Okay, Baldwin didn't know anything that was happening behind him. Only on the previous day of the smash up, he came to know of the thing. Okay, here when Baldwin came to know of the situation of the misappropriation of the fund, only the previous day of the wreck of the bank. Okay, only the previous day of the wreck of the bank. So can you understand why Gresham was arrested and for what? And is there any anything behind that? Is there any support for Baldwin? That we came to know now. Okay, next one. Did Baldwin explain the position to the papers? Here, papers, we know that newspaper. When the newspaper asked many questions to him, how Baldwin answered to that? How he responds to that? Here, Baldwin explained his position. He has the position to control Gresham, but he didn't know anything about that. Then how can he do? So, here he has position to control Gresham and the bank, but he didn't do anything that. Why? Because he didn't know anything that was happening behind Gresham. Okay, so he didn't know anything to say to the newspaper. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്താണ്, ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്നും തന്നെ ബോൾവിന് പറയാനും ഇല്ല. എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്നും തന്നെ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. Here, people know that Baldwin and Gresham were friends. ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാം ബോൾവിനും ഗ്രഷാമും ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് എന്നുള്ളത്. So they suspect Baldwin too. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ബോൾവിനെ സസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ, ഒരു ഡൗട്ടിലാണ് ആരിവിടെ ബോൾവിൻ. So here the newspapers, they didn't force him to say anything. Okay, here they didn't force him to say the matter that was behind the wreck of the bank. Okay, next one. What was the change in the attitude of the members of the family when they came to know about the amount of the bribe? Here, bribe we know. What is the meaning of bribe? Kaikuli. അല്ലേ, ബ്രൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈക്കൂലിയാണ്. ആദ്യം നമ്മളുടെ ലെസൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ ഒരു സെൻട്രൽ പാർട്ട് വരെ, പകുതി ഭാഗം വരെ കുട്ടികളും അതുപോലെ മാർത്ത വൈഫ് എല്ലാവരും എന്തായിരുന്നു, എതിരായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഗ്രഷാമിനെ അല്ലേ. ഗ്രഷാം എന്തിന് നിങ്ങളെ വിളിച്ചു, എന്താവശ്യത്തിനാണ് നിങ്ങളെ വിളിച്ചത്, എന്താണ് പറഞ്ഞത്, എന്ത് ധൈര്യത്തിനാണ് അവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത്, ഗ്രഷാം അത് നിങ്ങൾക്കിത് പങ്കുണ്ടോ, ജനങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പറയണത് അതിനൊക്കെ നിങ്ങളും കൂട്ടുണ്ടാവുമെന്നാണ് പറയണത്. ആ രീതിയിലൊക്കെയാണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഗ്രഷാമിനെ കുറിച്ചിട്ടും ബോൾവിനെ കുറിച്ചിട്ടും ആർക്കാണ് ഇവിടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, ഇവിടെ എവിക്കും ജോൺ മാർത്ത ഈ മൂന്നാൾക്കാർക്കും ഈ രണ്ടാളെ കുറിച്ചിട്ടും അങ്ങനത്തെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്
അല്ലേ? എന്നാൽ പിന്നീട് ബോൾവിൻ എന്തു പറയുന്നു? ബോൾവിൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഹി ഓഫേർഡ് $100,000 എന്ന് പറയുന്നു. Here, he offered $100,000 as a bribe. Bribe എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രൈബ് ആണോ എന്ന് ഇവിടെ കുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്. ഇസ് ഇറ്റ് എ ബ്രൈബ് മണി? അല്ലേ, കൈക്കൂലിയാണോ ഇത്? Here, he gave $100,000. Why? Because the bank was going to wreck. After the bank wreck, there won't be any job for Baldwin. ഇവിടെ ബാങ്ക് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആർക്കാണ് ജോലി ഇല്ലാതിരിക്കുക? ആർക്ക് ജോലി ഉണ്ടാവില്ല? ബോൾവിന് ജോലിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തുണ്ടാവും? അവരുടെ കുടുംബം കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ, അതൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഗ്രഷാം ആദ്യം കൂട്ടി എന്ത് കൊടുക്കുന്നു? $100,000 കൊടുക്കുകയാണ്. Okay, so here when Baldwin told to the family members about the amount, that is $100,000, here the attitude of the wife and children are changed. Okay, the attitude of the wife and children are changed. പിന്നീട് അവർക്ക് എന്തായി? ഗ്രഷാമിനെ കുറിച്ചിട്ട് നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളായി. ബോൾവിനെ പിന്നെ എന്താണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ബോൾവിൻ ഒരിക്കലും കൈവിടരുത് ഗ്രഷാമിനെ. ബോൾവിൻ ഗ്രഷാമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അവരുടെ സംസാരം. ഇപ്പോൾ ഈ പൈസ കണ്ടിട്ട്, ഈ ബ്രൈബ് മണി എന്ന് പറയുന്ന $100,000 അത് കണ്ടപ്പോൾ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സ് എന്തായി? മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കും. എന്നാൽ ഇവിടെ ആരുടെ മനസ്സാണ് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്തത്? ഹൂസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് നോട്ട് ചേഞ്ച്? ആരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ചേഞ്ച് ആവാത്തത്? ബോൾവിൻ. He was standing in the same stand. He was standing in the same position. അവൻ്റെ നിലയ്ക്കും വിലയ്ക്കും അതേ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. He don't want to get the money that he offered. ആ പൈസ തന്നത്, ഓഫർ ചെയ്തത് അവൻ മേടിക്കാൻ എന്താണ്? ഒരിക്കലും സമ്മതിച്ചില്ല. He don't want to get the bribe money. Bribe money, കൈക്കൂലി എനിക്ക് വേണ്ട. He was an honest man. He was a sincere person. At the same time, he was faithful to Gresham. എന്നാൽ അതേ സമയം ഗ്രഷാമിനോട് വളരെ നന്ദിയും കടപ്പാടും ഉള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ബോൾവിന് ഗ്രഷാമിനെ എന്താണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? എങ്ങനെയാണ് സേവ് ചെയ്യുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ there is no answer, there is no response to that. Isn't it? Here, he was a sincere person and he don't want to change his attitude or character. Okay, ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്നുള്ള ക്യാരക്ടറിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മാറി നിൽക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മാറി നിന്നുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കാനും സാധിക്കില്ല എന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. Here, now can you understand the answer to this question, isn't it? Next one, how did Baldwin react to the opinion of his family? ആ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ, അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ
എങ്ങനെയാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബോൾവിൻ? ആദ്യം ജോൺ എന്താണ് ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് പേപ്പേഴ്സൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താന്ന്, ജനങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ എന്നൊക്കെയും ഇവിടെ ഫാദറിനോട് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുകയാണ് ജോൺ. നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ പങ്കുണ്ടോ അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ആ പങ്കില്ലാതെ ഇപ്പോൾ ജനങ്ങളിങ്ങനെ പറയുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇങ്ങനെ പറയുമോ എന്നൊക്കെ രീതിയിലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ സംസാരം. ആദ്യം ചിന്തിക്കുകയും പറഞ്ഞതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ. എന്നാൽ പിന്നീട് പിന്നെ എന്താണ്, അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും ഒക്കെയും മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഹൗ ബോൾവിൻ റിയാക്ട് ടു ദ ഒപ്പീനിയൻ. ആദ്യം ബോൾവിൻ ജോണിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു, നിനക്ക് ഇത്രയും കാലം നിനക്ക് നിന്റെ ഫാദറിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ലേ? നീ ഇത്രത്തോളം ആണോ നീ നിന്റെ ഫാദറിനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ ആരോട് പറഞ്ഞു? ബോൾവിൻ ജോണിനോട് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ പിന്നീട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ മാറി. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ബോൾവിൻ റിയാക്ട് ചെയ്തത് അവരോട്? നിങ്ങളൊക്കെയും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും എൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിൽ നിന്ന് മാറുപെട്ട് ചിന്തിക്കില്ല. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്താണ് അവൻ ആവശ്യപ്പെട്ട പോലെ, അതായത് ഗ്രഷാം എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ട, ഗ്രഷാമിന് നന്നായിട്ട് എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാം, എന്നെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ എന്നോട് കൂടുതൽ ആവശ്യപ്പെടില്ല. എന്നോട് കൂടുതൽ എന്താണ് സത്യങ്ങളല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ ഒരിക്കലും എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറയണെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഒപ്പീനിയനുമായിട്ട് എന്താണ് ഒരിക്കലും പൊരുത്തപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ബോൾവിൻ പറയണത്. അതായത് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ. ഓക്കെ, നമുക്കിനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വേറെയും കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതേപോലെ ടാസ്കുകളൊക്കെയും നോക്കാനുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.